کرنا کتنا ڈفرینس ہے؟ آپ حال میں دیکھیں سونو نگم نے بیان دیا ہے کہ اذان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی اتنے ذمہ دار ناگرک ہیں وہ، اور اتنے مشہور سنگر ہیں، مطلب کیا ضرورت تھی ان کو اس طرح کے بیان دینے کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حد تک یہ غلط ہے، یا کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، سونو نگم جو ہیں وہ ایک مہان گائک ہیں، اور ہر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے فین ہیں، اور بہت ہی نجی جیون میں بہت ہی سجن پروش ہے. بڑی اس بندے میں تمیز تہذیب ہے، بڑا اچھا اس کا اخلاق ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس جیسا بندہ، اس جیسا کلاکار، اس جیسا انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے. اب انہوں نے جو شبدوں کا استعمال کیا ہے، چونچلے بازی یا غنڈہ گردی، نماز پڑھنا یا اذان دینا جو ہے وہ چونچلے بازی نہیں ہے، وہ غنڈہ گردی نہیں ہے. نہ پوجا کرنا غنڈہ گردی ہے، نہ قربانی. تو ایک ایسی بات جب آپ کرتے ہو، اس بات کو کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ کے یہ شبد لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں کہوں کہ یہ میرے باپ کی بیوی ہے. باپ کی بیوی کون ہوتی ہے؟ ماں ہے. اور میں یہ کہوں کہ یہ میری ماتا ہے، میری ماتوشری ہے، میری والدہ. بات کون سی صحیح ہے؟ ماں ہے نا. بات وہ بھی صحیح ہے، لیکن کہنے کا طریقہ بہت 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 غلط ہے. اور دیکھیے، جو دھارمک آستھائیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اگر ایسی بات کی جائے تو دل کو بڑی ٹھیس لگتی ہے. انہوں نے ایک بات اور کہی کہ جب حضرت پیغمبر محمد نے نماز شروع کروائی تب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. میں یہ کہوں گا کہ جب ہندوازم آیا، جب اسلام آیا، جب سکھ ازم آیا، جب بدھ اور جین دھرم آئے، تب بھی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. آج مندروں میں لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال ہوتا ہے، گرجا گھروں میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، گردواروں میں ہوتا ہے. تو کیا یہ چونچلے بازی اور غنڈہ گردی ہے؟ یہ غلط بات ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب آدھونک وستویں آتی ہیں تو ان کا استعمال ہوتا ہے. حضرت محمد کے زمانے میں لوگ اونٹ پر حج پڑھنے جاتے تھے، آج پلین میں جاتے ہیں، آج گاڑیوں میں جاتے ہیں. تو کیا یہ کہا جائے کہ وہ اس زمانے میں لوگ اونٹ کے ذریعے جاتے تھے تو آپ اب بھی اونٹوں کا استعمال کریں؟ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کی، یہ سننے میں اچھی نہیں لگ رہی ہیں. دیکھیے، جاگرن ہوتا ہے، ہم کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. صبح صبح مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، ہمارے تو کانوں میں بہت اچھی لگتی ہیں. رات بھر قربانی چلتی ہے گولڈن ٹیمپل میں، بہت اچھا لگتا ہے سننا. کسی بھی، اور ایک انٹرویو میں ابھی پرینکا چوپڑا نے کہا تھا، وہ وہاں گئی تھیں، اپنے بھوپال شوٹنگ کر رہی تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ صبح صبح جب اذان کی آواز آتی ہے تو انہیں بہت بھری لگتی ہے. تو اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو انہوں نے ایسی بات کہی ہے یا ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے؟ لیکن اس ملک کے جو 20 کروڑ مسلمان ہیں وہ آہت ہوئے ہیں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. اور نہ صرف ہندوستان کے بلکہ دنیا کے جو اور بھی مسلمان ہیں، کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا. 70 سال ہو گیا آزادی کو، کبھی کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ مندر کی گھنٹیاں کیوں بجتی ہیں، یا شنکھ کیوں بجتا ہے، یا جاگرن کیوں ہوتا ہے، یا ماتا کی چوکی کیوں ہوتی ہے.
या देखिए गणपति बप्पा आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, वहां भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। तो जब गणपति बापा वजूद में आए तब तो लाउड स्पीकर नहीं था, ना ही दुर्गा देवी के जमाने में, माँ दुर्गा के जमाने में लाउड स्पीकर था। तो ऐसी बचकानी बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप कलाकार हैं, कलाकार तो दिल से बहुत ही नर्म होता है, नर्म दिल का होता है, फकीर होता है, और हर कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मजहब नहीं देखते, उसका फन देखते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, जहां आज भी आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान सबसे लोकप्रिय हीरो हैं, तीनों खान। जनता के दिल में तो ये बात होती नहीं, वो आपका काम देखती है। तो मैं सोनू से यही कहूंगा कि सोनू, आप एक कलाकार हो, हर मजहब का इंसान जो है आपकी कला से प्रेम करता है। और मैं ये कहता हूं कि मेरा जो कमरा है, मैं जब एयर कंडीशन ऑन करता हूं, खिड़कियां बंद करता हूं, तो बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आती है। तो ऐसा भी होता है कि देखिए, कई बार कुछ पड़ोसियों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आप उन बातों को नजरअंदाज करते हैं, उन बातों से आप गुरेज करते हैं। यही तो हमारे मुल्क की तहजीब है, गंगो जमनी तहजीब है, कि हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि साहब मैं मंदिर की घंटियों से डिस्टर्ब हो रहा हूं, या हम इस शहर में पैदा हुए हैं, आज तक कभी हमने ये नहीं सुना कि साहब मस्जिद की आवाज से, आजान की आवाज से हम आहत हो रहे हैं। तो ये तो हम सबका मुल्क है, और हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, हर रंग के लोग यहाँ रहते हैं। अब ये बात अगर कोई सड़क छाप बंदा करता तो बात समझ में आती। सोनू निगम जैसा कलाकार अगर ऐसी बात कर रहा है तो वाकई ये बात जो है ये बहुत तकलीफदेह है। आखिर में इतना कहूंगा कि भाई, आप शारजा में शो करने जाते हैं, आप दुबई में शो करने जाते हैं, आप कतर में शो करने जाते हैं, आप मस्कत में शो करने जाते हैं, वहां मस्जिदों में जब आजान की आवाज आती है तब तो आपको बुरी नहीं लगती होगी, आप वहां की आवाज आपको बुरी नहीं लगती। वहां बिजनेस के लिए जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, और यहाँ की जो मस्जिद के आजान की आवाज है उससे आपको तकलीफ होती है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो उन्होंने मतलब जबान से जो बात निकल गया वो वापस नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि माफी मांगना जरूरी है उनके लिए? नहीं, देखिए, माफी मांगना जो है, मेरी बात सुनिए, माफी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बात गलत कही है, खुद उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। इंसान है, गलती हो जाती है। अगर उन्हें ये बात दिल से महसूस होती है कि उन्होंने ये बात गलत कही है तो उन्हें माफी मांगना चाहिए। किसी जोर में या किसी दबाव में अगर कोई जोर डाल रहा है या दबाव डाल रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने सही कहा है, तो फिर ऐसी माफी का कोई मतलब नहीं। लेकिन सोनू निगम से पहले भी कई बड़े कलाकार ने भी इस तरह गैर जिम्मेदार बयान दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये पहली बार नहीं है? कुछ दिन पहले सलमान ने भी कहा था सुल्तान के प्रमोशन को लेके। लोग ये कहते हैं कि जो भी बयान होता है, क्या दिया था उन्होंने बयान? कि मुझे मतलब इस फिल्म का जो रिहर्सल हो रहा है या जो भी शूटिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ रेप हो, जैसे और के साथ रेप होता है वैसा रेप हुआ है। तो इस तरह का बयान सलमान जैसे कलाकार ने दिया है, तो फिर सोनू निगम भी तो अब वो बात जो उन्होंने कही थी, वो भी बात जो थी वो गैर जरूरी थी, गैर जरूरी थी। हम उस बात की हिमायत नहीं करते। जो बात गैर जरूरी है, जो बात गलत है, वो बात गलत है। अब जरूरी नहीं है कि अगर सलमान खान ने एक ऐसी बात कही है तो आप भी कहें वैसी बात। अंग्रेजी में कहते हैं कि 2 wrongs डू नॉट मेक 1 right। लेकिन ये बात जो है वो बात जो है
महिलाओं से ताल्लुक रखती थी, लेकिन ये बात जो है इसका ताल्लुक जो है 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था से है, उनकी अकीदत से। हम होली खेलते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के हर त्योहार में हम शिरकत करते हैं। हमारे हिंदू भाई फरमाइश करते हैं कि हम सिवैयां खाने के लिए आ रहे हैं, हमसे गले मिलने आते हैं। ये तो हमारे देश का किरदार है। अगर कलाकार ही ऐसी बात करने लगेंगे तो फिर ये देश कहाँ जा रहा है? जहर उगलने वालों की कमी थोड़ी है। हमारा काम तो उन जख्मों पे मरहम रखना होता है, थके हुए दिलों को सुकून बख्शना होता है कलाकार को। अगर हम भी वही उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो देश कहाँ जाएगा? फोन तुम्हारा है क्या? थैंक्स सर। यस सर। ठीक बोला? यस सर। वो सलमान के कारण पूछा नहीं चला, लेकिन फिर भी एक्चुअली उन्होंने ही बयान दिया था गलत बयान था।